जगत जनर जननी तुमे गो शांति दायिनी तुमे गो कलुष हरिणी करु तब जय ध्वनि जगत जनर जननी. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. आसंतो सदर कृष्ण मंडली आज अष्टविंश रविवार बुधवार अक्टोबर मास 15 तारिख रे आमे माने उपस्थित होइछु. आजिर पठनावली आमे ध्यान करिबा साधु लोक लिखित सुसमाचार अध्याय 11 पद 42 रु 46 जाए. धिक तुम्हानंकु फारुसीगण धिक तुम्हानकर धर्मशास्त्रीगण. प्रभु फारुसीमान कहिले हाय फारुसीगण तुम्हानकु धिक कारण तुम माने पुदीना शाग रूपा और अन्यान्य सकल सागर दशमांश देई थाओ किंतु न्याय परायणता और ईश्वर भक्ति को अवहेला करि थाओ. सेगुड़िक पालन करवा दरकार किंतु अन्य सबू अवहेला न करवा उचित. फारुसीगण तुमानकु धिक तुमाने सभागृह रे प्रधान आसन और बजार रे हस्तचुंबन कामना कर. धिक तुम्हानकु तुमाने गुप्त कबर परी लोके न जानी एहा उपरी बुली जानती. जड़े धर्मशास्त्री सेतेबेले ताहांकु कहिले गुरु आपण एपरी कथा कही आम्हानकु अपमानित करुअछंती. से कहिले धर्मशास्त्रीगण तुम्हानकु मध्य धिक कारण तुम्हाने मनुष्यर कांधरे शक्त भार लदी दियो निजे किंतु ताको अंगुली रे भी स्पर्श कर नाही. अति सुंदर वाक्य प्रियर बापा माँ भाई भणी माने आज यही बुधवार मुख्य मूलमंत्र है जे सदा सर्वदा आमे माने जदि ईश्वरंकर प्रिय पात्र हेबा निश्चिंत भावरे ईश्वर आम प्रति सदय हेबे. तेणु ईश्वर प्रत्येक तार कार्यर योग्यता अनुसार फल दे थांती. से कौन सी कहा को पक्षपातिता करती ना. आज प्रथम पठन रोमस्ती मंडल प्रति प्रेरित पाल पत्रु आम ताहा अध्ययन करूँ. कारण कौन सी कारण अन्यर विचार आमे करने को ना. अन्यर विचार करी तुम्हें निजर उपरोक्ति शास्ति आनी था निजको तुम्हें विचार करि था. तेणु आज ईश्वर आमान कहते अन्यर विचार करी तुम्हें निजर उपरोक्त शास्ति आनी था कारण जार विचारण करि था तुम्हें ठीक सही परी आमे जाणु ईश्वर निरपेक्ष भाव से प्रकार व्यवहार को शास्ति दे था. तेणु ईश्वर आमान कहती अन्य को विचार करने को ना जद्वारा आमे निजे विचारित हेबा ना. आ किए विचार करे जे दोषी दुर्बलता से ही अन्य आखिरे कूट कपट देखि थाए किंतु जे निर्मल निश्चित भाव रे अन्य विचार करने थाए ईश्वर ठारे सदा सर्वदा से भरोसा रखि थाए. तेणु जे विचार करे ना से विचार वंचित हेबो किंबा तुमर अनुताप पाई तुमको ईश्वर जो दया सहिष्णुता सहनशीलता देखांती से सबूर अपव्यवहार करिवो कि क्रोधर दिन आसीबो जेबे उपयुक्त न्याय विचारण हैला बेले तुमे देखियो जे तुमे अनुताप करने को नाराज हेबा को तुम प्रति ईश्वर क्रोध अधिक अधिक हैला. तेणु आज रोमियो लिखित यही पत्र पाउल आमान को शिक्षा दियंती जे प्रत्येक निज निज कार्य रे दक्षता रख एवं प्रत्येक निजर कार्य रे योग्यता मुताबक फल पाइबा. तेणुकर जो उत्तम कार्य करुअछु आज ताहा कहती जो माने ख्याति सम्मान अमरता पाए उत्तम कार्य रे रत हेले से माने अनंत जीवन प्राप्ति करिवे. तेणु जो कार्य उत्तमता ख्याति सम्मान मान मर्यादा आने ताहा निश्चिंत भावरे प्रियर भाई भणी माने ईश्वर को आम निकटतर करि थाए किंतु जो कार्य सत्पथरे जीवा बदल रे भ्रष्टाचारी एवं प्रचंड क्रोधर पात्र होइथांती से माने
ଗ୍ରୀକ୍ ହଉ କି ଜିହୁଦୀ ହୁଅନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମୁକୁଳିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ ତଦନୁସାରେ ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କର, ପ୍ରେମ କର, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ କୁଖ୍ୟାତି ବା କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି କୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବା ବଦଳରେ ସୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅମରତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଥମ ପଠନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଈଶ୍ୱର ତାଗିଦ କରନ୍ତି, ଧିକ୍କାର କରନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ହୀନ କରନ୍ତି। କାହାକୁ? ଯେ ଯେଉଁମାନେ ହେ ଫାରୁସୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍, କାରଣ ତୁମେମାନେ ପୋଦିନା ଶାଗ, ରୂପା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ ଶାଗର ଦଶମାଂଶ ଦେଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପରାୟଣତା ଓ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିକୁ ଅବହେଳା କରିଥାଅ। ଫାରୁସୀ ସାଦୁସୀମାନେ ନୀତି ନିୟମରେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପରାୟଣତା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିକୁ ଅବହେଳା ଯିଏ କରିଥାଏ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅବହେଳା ନ କରିବା ଉଚିତ। ଫାରୁସୀଗଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍, ତୁମେମାନେ ସଭାଗୃହରେ ପ୍ରଧାନ ଆସନ, ବଜାରରେ ହସ୍ତଚୁମ୍ବନ କାମନା କରିଥାଅ, ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେତିକି ଯଦି ନମ୍ରତା ଆମେ ଅଛି, ସେତିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ, ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, ଯିଏ ନିଜକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ, ନୀତି ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଗିଦ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ। ଆଜି ସେ କୌଣସି ଧିକ୍କାର ତୁମକୁ ଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଈଶ୍ୱର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ, ଆମର କୁଖ୍ୟାତି ଯୋଗୁଁ, କୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଧିକ୍କାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣିବାକୁ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କବର ପରି, କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା! ଏ ଗୁପ୍ତ କବର, ଯେଉଁ କବର ଲୁଚା ଅଛି, କ'ଣ ଥିବ ସେଠାରେ? ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ହାଡ଼ କଙ୍କଳା ଏବଂ ମାଟିରେ ମିଶିଥିବ। ତାହା ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଜୀବନ। ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତ କବର ପରି ଲୋକେ ନ ଜାଣିବା ଉପରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ବାଧୁଛି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ପାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ସୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଚିନ୍ତା, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ, ସୁସନ୍ଦେଶ ଯାହା କହୁଅଛ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଅଛ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ କେବଳ ନୁହଁ, ଆମର ଆଚରଣରେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ଗୁରୁ ଆପଣ ଏହିପରି କଥା କହି ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀଗଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍, କାରଣ ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର କାନ୍ଧରେ ଶକ୍ତ ଭାର ଲଦି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତାକୁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ଅତି କଠୋର ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଆମର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ଶିଶୁ ବେଳେ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସୁଲଭ, ନିର୍ମଳ, ନିର୍ମାୟା। ଧୀରେ 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 ଏହି ସମାଜର ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର, ପଡ଼ୋଶୀ ଅଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ସେହି ଚେତାବନୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଜୀବନକୁ ଜଟିଳ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଜଟିଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ବା ସୁଧାରି ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର କଟୁବାକ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ଏହି ସମାଜ, ଏହି ଲୋକମାନେ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବ, ନିର୍ମଳ ହେବ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେବ ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ହେବ। ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ସେମିତି ଫଳ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେବେ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ।